बलग अल-उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लो अलैहि व आलिही चश्मे मस्ते अजबे जुल्फ दराज़े अजबे मैं फरस्ते अजबे फितना तराज़े अजबे बहर क़त्लम चुकशत तेगन हम सर बसुजूद वो बनाज़े अजबे मन बनियाज़े अजबे निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही त्वाहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस जामा हिदायतुल इस्लाम मुदीर बानी व मुहतमिम नमूने असलाफ जनाब हज़रत मौलाना ज़हूरुल हक़ साहब दामत बरकातहुम ददग़ मदरसे तमाम मसातिज़ किराम प मजलिस की तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम तलबाए इज़ाम मद्दाहीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पपेंडाल के नास मशरानो कशरानो द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नामूस आशिक़ानो देर ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँ द मौली साहब जमाते दावत रख अगर का जमा टेम बल्जे के गेर व बंद खुदेश्ता माँ मौली साहब ता पर टेलीफोन हुए हो उस पे तासुत हुए माँ चरता मख के दा खबर न वकड़ी हुमाता मौलाना ज़हूरुल हक़ साहब देर दज़ड़ा न गरान दी अगर क ज़रा दुई नडेर कशरम दुई डेर मशरान दी हो चे कम जे माँ कतली दी दली दी पमा डेर खलगी दली और ब्या चे तरसो सर ज़मुंग ताल्लुक़ दे दी ज़ेत अज़ू राज़ू नुदाबा हम ददग़े मोहब्बत और मीनी खैर व बरकती क़दरमनो ज़माना उड़ान दे उलमाए किरामो तासु सर खबर उकड़े उज़ हम तासु सर पदक उनवान खबर कोम कल चे बर सग़ीर पाक व हिंद के द मुसलमान बल्कि द तमाम बर सग़ीर द वो इंसानानो जंग द अंग्रेज़ सरोशो और मुंग द देज़ न अंग्रेज़ान उछड़ल तो द हागे न पस दुई के नास्तल और सोचे को चे 200 काल मुंग पदे खित्ता हुकूमत करे खुदा से सौ वजह पे खशवा चे मुंग दिल त शिकस्त खड़ा और द गज़ेन राव तख्तीदू पदी खबर और रसेदल चे दुई की व अक़ीदा द अक़ीदा ख़त्म नबूवत द दी अक़ीदे द बरकत दाखलक मुत्तहिद मुत्तफ़िक़ दी और दुई की जज्ब जिहाद दी अवल पदी अक़ीदा बांधी द दुई एतक़ाद कमज़ोरी कोल वाड़ी और ब्या द दीन पस द दुई द ज़ुड़ना द जज्बा द जिहाद बीस्तल वाड़ी बी और सड़ी पदे हिंदुस्तान के पैदा क देर तफसील नशम कोले स्तासो ज़हन खपल मकसद लरावलम ज़िला गुरदासपुर गाँव कादियान के दागनुम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अगबानी डेरी दावे उकड़े यौ दावे पे आखिर के दौक चीज़ नबीम अब हगब ब्या खल को तवे
ویزا اقا محمد کم چې په مکه مکرمه کې نازل خلکو ته به وی دی کلمه کې چې لا اله الا الله نفس کم محمد رسول الله دے د دین مراد اوس زم وਹੀ بند نه د مال وਹੀ راضی او ناشنا کار دا دی وਹੀ مال په انګلیش کې راضی او انبیو ته وਹੀ جبرئیل امین راوړی دا خو مال جبرئیل نه راوړی مال چې کوم وਹੀ ملائکه راوړي دا غینوم دی ټیچی ټیچی او مال هغه خدای چې کوم عربی کې وਹੀ را لیږي مال هغه خدای وਹੀ نه را لیږي دا مشرک مو مال وਹੀ په انګلیش کې راځي لہذا په انګلیش کې خدای له وਹੀ برتانی را لیږي لګن او بیا وی چې څوک ما اومني نو دا مسلمان دی چې څوک ما نه مني د اسلام نه بهر دی چې څوک ما اومني دا سړی جنتی دی چې څوک ما نه مني دا سړی دوزخی دی او وړاندې دا خبره به مور سره وکړه وای چې زما خبرې دا احادیث دي او زما بیبیان امهات المؤمنین دي او زما نسل دا آل رسول دی لہذا د دې داو سره په هندوستان کې انګریز دا شی پیدا ک خو الحمدلله ثم الحمدلله خدای دې د علماء په هر دور کې چې تیر شوی دي که وفات دي قبرونه دي خدای د نور نه ډک کی او که ژوند دي الله دې ورته جون کې ډیر خیر او برکت واچي لومبي فتوا د کوپر په دل دیوانه علماء ورکړه مولانا اسماعیل او مولانا عبد الله صاحب د یعقوب نانو توی سره د دارالعلوم دیوبند سالانه د ستاربندې په موقع مشوره وکړه او چې کله د لدیانې علماء په د کفر فتوا ورکړه نو دویمه فتوا په بیا علماء دیوبند ورکړه ځکه چې علماء دیوبند به د کفر په فتوا کې انتهایی احتیاط کو او چې کله نه په موږ د کفر فتوا ورکړه نو چې په هندوستان کې هغه ورځ د بد ورځ را شروع شوې ده نن هم وخت را روان دی او موجودات تیریږي الحمدلله په دنیا کې د قادیانی چرته ښه ورځ په دنیا کې پیدا نه شو الحمدلله قدرمن قدرمنو چې کله په زمونږ د علماء کرامو فتوی راغلې د ده ځای بیا نه خوښېده زمونږ مشران کېناستل ویې ویلې چې دې سړي په دې کلي کې چې دا کم خلک ورسره قادیانیان شوي دي نور هندوستان ته لا مرض نه دی رسېدلی راځئ چې په دې کلي کې ورته د ختم نبوت یو دفتر جوړ کړو اگر که د هغه په کلي کې دا قسمه اقدام د مرګ سره لوبې او د زمري په خوله کې لاس ورکولو مولانا عنایت الله چشتی مجلس کې پاسېده ویې ویلې که مرګ راځي که شهادت راځي که سر پرې کول راځي او که جیل راځي که هره سخته نرمه راځي زه ورته تیار مقتل د عاشقې وې خو په ښار د مدینې کې اول پکې ګردن د عبدالله نه قلم وې چا کې چې شک نه هغه کې خو ایمان نه داسې سړی خو په والله چې مسلمان نه رب مې دې ستا په تیغ شهید کړي لاسانی دلبرا چې د قیامت په سخته ورځ کې مې ارمان نه مولانا عنایت الله چشتی دفتر کولو که شیخ الاسلام حضرت مدنی بورته متکلم اسلام شانور شاه کشمیری بورته هغه وخت کې علماء دیوبند اکابرین امت بورتل او الحمدلله د هغه دفتر نه د قادیان په کلي کې د ختم نبوت تبلیغ شروع شو او بیا دا یو لومبۍ فتحه وه اوږده قصه ده زه په هغې پسې نه ځم خو دومره عزتمند او مختصر ویم چې کله زمونږ اکابرو دا کار شروع که دغه وخت په دوی باندې زلزل شو الحمدلله او بیا د به خلکو ته وی یاره داسې کار دی چې څوک ما ومني نو ما سره یو ودیره د هغې ته جنتي هدیره وي بهشتي هدیره زه به هغې کې ښخوم نو دا ډېره رامخورم و یو ځلې یو بدنامې زمانه ښځه وه ده ته ټلیفون وکړه د ده داسې مریده شانتې وه ځکه چې سنډا د میخ یاري
نو دته ټلیفون کوته وی یاره ما سره لګي پیسې دي نو ما سره هغه پیسې ډېرې زیاتې دي که تاسو دا مهرباني وکړئ چېرې که ما دغه جنتي هدیره کې ښخوی نو دا پیسې به دله درکړم دی ورته وی پیسې راوړه جنتي هدیره دې منځ کې به دې ښخ کړو بیا خو موټروی ده لکه زر عذابې نو دا ملګري پیږي نو آرام خورم او زناکارم د شپې به بېادبي ما پې زنا کوله شراب به هم څکل یو زوی ته وی مجھ پر ایمان لے آؤ اور تو وہی بکواس کرتا ہے رات کو شراب پی کر ننگے عورتیں نہ چاہتا ہے دن کو بکواس کرتا ہے کہ میں نبی ہوں دخپل کور نہ خدے ذلیل کا او تشی میتیازی باتی دا سے روانی ویتابوی گین دا ٹیمے گاڑے رہی 24 گھنٹی باتی پرتوک کی تشی میتیازی روانی زکر چی دا محمد رسول اللہ لمن تے لاسا چھولے ہو آغا پاک دامن مبارک دامن تے ناموس تے لاسوا چو رب العالمین دا کائنات دا ټولو نه په ذلتي مرګ باندې مړ که اخره کې چې ته نو په باتروم کې مړ شو په کوم ځای کې او زه پېښور ته چا بوتلم داسې ختم نبوت جلسه وه دا مخامخ کورونه یو 19 کورونه وي دا د قادیانیانو دي مې زه اوس یې ښه خوند وکړه تاسو خو زمونږ انساني لوڼه یې د میډیا دور د خبره ډېره لرې ځي زه ورته د دې نکتې او د دې جملې په عنوان د ایمان دعوت ورکومه ورته ویم راشه د پیغمبر د رحمت للعالمین د صادر لاندې راکینې پرېږدی دا د خنزیر او دا د بیکار او د دوال او د مدویل لمن هغه چې عزتمند ته په باتروم کې مړ شه که د نبي قانون دا دی زه ورته ویم که په سر کې مبوس نه او عقل نو د نبي قانون دا دی چې کوم ځای وفات شي هلته به یې ښخې نو زه خو ورته نبي ویم نه ویم تاسو قادیانان او مرزایان خو ورته نبي وایې نو په کار خو دا دی چې د قانون مطابق هم د لیټرین کې ښخ کړی وي نو د حق جوړېده که نه جوړېده او بیا قانون دا دی کوم ځای کې چې څوک ښخ شي ملا علي قاري رحم الله لیکلي مرقات کې او منها خلقناکم کې تمام مفسرینو کله چې د انسان نطفه د څلورو میاشتو شي او د مور په ګېډه کې برابر شي نو رب العالمین ملایکو ته وایي علي القاري بابا وایي ورته وایي چې دا خاوره راواله چې کوم ځای کې د ده د مدفن دی او کوم ځای کې د ده هغه ځای کې ښخېدل او قبر دی دا خاوره راوالي او په دې نطفه باندې واچي دې سره شریکه کړي د دې وجې نه قدرمنو بیا چې سړی وفات کېږي نو هغه ځای له ځي کوم ځای نه چې خدای د ملایکې په ذریعه خاوره راغستې د نبي قانون دا دی کوم ځای کې چې وفات شي هلته به یې ښخې د قانون لاندې قادیانانو تاسو ته وایم په کار دا دی چې دی باتروم کې ښخ کړی وي کوم ځای کې چې سړی ښخ شي بیا هغه ځای کې عزتمندو الله د هغه نه خاوره راغستې زه قادیانانو ته وایم د ده خاوره د ګنده ځای نه خدای اغستې ده ځکه په زبان ګنده عزتمندو خبرې راځي قادیانانو ته وایم چې رښتونی نبي چې رښتونی نبي باتروم او لیټرین کې نه مري چې رښتونی نبي په ټټۍ او ډیران کې نه مري په تیز به سبحان الله چې په خبره مې پوه شئ زړه ته مو کوشي بیا به وایي زه وایم چې رښتونی نبي د نبو د مرګ نه مخکې خدای د هغه قبر ریاض الجنت جوړوي ما بینا بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه سردار او انبیاء کل هم چې کوم ځای دفن دي دا ټول مسکن د جنت دا د جنت باغچې دي عزتمندو رب العالمین الله نبی علیہ السلام چې کوم ځای دفن کړی دی دا جنتی خاوره ده او مرزا چې کوم ځای دفن دی دا جهنمی خاوره ده دې وجې نه قدرمنو دی وایي د یو کتاب دی دی ورته حمامة بشرا وایي نور هم ډېر دي هغې کې وایي وی دا کتاب مې لیکلی دی دا مې لیکلی دی دا مې لیکلی دی دا مې لیکلی دی تاسو نه تپوس کوم چې نبي په خپله کتاب لیکي که خدای ورله رالیږي قادیانانو ته وایم چې نبي په خپل کتابونه نه لیکي زما پیغمبر که دی وایي چې زه هغه د مکې محمد یم نو مونږ خو یې نه منو خو تاسو خو قادیانان یې منئ که نو هغه محمد ته خو الله وایي صلی الله علیه وسلم ته لا تخطه بیمینک په لاس لیکل مه کوه ظاهراً امیوں میں اٹھایا گیا سردار للیکل او لستل نہ ورتلل زکه چې څوک دا ونه وایي چې دا قرآن یې د ځانه لیکلی دی دا د رسول الله معجزه وه چې استاد یې نه لیکل نه لستل نه خبرې به یې داسې کولې چې ادیبان او عزتمند فقیهان د کائنات بلیغان خطیبان فصیحان هر عزتمند و هر پوی با دا غمخ تعاجزو
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتونه. عزت مند ورته وی جنات انسانانو ته چیلنج او تحدي ورکا چې د دې قران پشان د یو څو الفاظ پشان راوړي، یو څو کلمات مقابل کې راوړي، یو صورت مقابل کې راوړي. انسانان د جناتنا لس چند کم دي. امام رازی کبیر کې فرمایي او چې دا ټول پټول را جمع شي بیا هم د قران مقابله کولی نشي. قدر منو سردار تعالی وی لیکل مکه ولیکل نه درځي، لستل مکه ولستل به نه درځي، خو خبرې بد څه کې چې لستون کې ولیکون کې به د هغې د مقابلې نه عاجزي. دا راته ووایي موسی علیه السلام ته تورات په خپله لیکلی او که آسماني وله راغلی الله را لیږلی او تیز ووایي. عیسی علیہ السلام انجیل په خپله لیکلی او که د اسمان نه راغلی و د اسمان نه راغلی و. داود علیه السلام زبور له اسمان نه راغلی و. محمد رسول الله له قرآن د اسمان نه راغلی و. صحایف انبیاو له د اسمان نه راغلی و. زه قادیانانو ته وایم مرزا دی، حقیقت کې مرزا دی نه نبي نشي کېدی. تاسو راته ووایئ چې رښتونی نبي هغه په خپله کتابونه نه لیکي، چې رښتونی نبي هغه له خدای کتاب د اسمان نه رالیږي. مرزا وایي ما په لاس کتاب لیکلی دی، د دې قانون لاندې مرزا نبی کېدی شي؟ تیز وایي نبی کېدی شي؟ هېڅکله نشي. کېنه کاکا جي کېنه، جزاکم الله خیرات جذبه ده، جزاکم الله. نه قدرمنو مرزایانو ته موږ آسان الفاظو کې وایو چې مرزا غلام احمد نبی، تیز وایي نبی نشي کېدی. دا سړی پیدا که په ده باندې بیا عزتمند ویلې ما له وحي راځي، نو چې وحي راله نو څه کار یې وکړو؟ د ویلې چې لومبۍ خبره راله وی ما جهاد منسوخ که سمې که وی جهاد مې منسوخ که. دویمه خبره ما په یو کتاب کې کتلې ده، وی په بری صغیر پاک و هند کې به اسلام اله ترقي کوي چې موږ د الله ومنو د حکومت برطانیې ومنو. تاسو راته وایئ چې څوک د حکومت برطانیې مني اسلام ترقي کوي که اسلام دغه کېږي خرابېږي؟ د حکومت برطانیې او د سامراجي قوتونو په لار چې نن هم ستا په ملک کې څوک روان دي هغې د اسلام او د قرآن عزتمندو ګستاخي وکړه، بېعزتي وکړه. لګیا دي نن مرزایان هغوی نن هم نه قلاریږي، خو الحمدلله ثم الحمدلله چې زما ستا علما ورپسې شاته ولګېدل او مقابله ورله په هر ډګر باندې وکړه. په 74 کې په 1900 عزتمند پاکستان کې جوړ شو د ملتان په چراغا جماعت کې د متکلم اسلام کشمیری صاحب انور شاہ کشمیری صاحب په صدارت کې یو اجلاس شو، عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت تنظیم جوړ شو. بیا په 74 کې د بوټو صاحب حکومت مفکر اسلام مفتی محمود د اسمبلی باندې دوی د پاکستان قبضه کوله. عزتمندو د پاکستان د اسمبلی نه رابار کړه او که رابار یې نه کړه. دا نن وایي موږ پاکستان جوړو، پاکستان له ترقي ورکوو. دا د اسلام هم خلاف دي او دا د پاکستان هم خلاف دي. یو نقطه په دې باندې هم زه خپل تقریر وړاندې بوزم. بشیرالدین د مرزا زوی دی، دا محرف تفسیر صغیر هم لیکلی دا اوس چې مبارک ثاني مسله راغلی وه دا د ډسټریبیوټ کړی او ترانسلیټ کړی او بیا خلکو ته ورکړی و. په دې بنیاد په دې FIR شوی و. دا بشیرالدین چې د مرزا زوی دی د دغه وخت د پاکستان د تقسیم د هند په وخت کې په قادیان کې موجود و. دا علاقه د ګورداسپور ده. دا علاقه هغه وخت کې داسې سچویشن کې وه چونکې فیصله ریډیکلیف د دوی د تقسیم اعلی کار سړی و د انګریز، هغه به تقسیم کار کو. دا هغه ځای منصف و. په دغه بنیاد فیصله کېده په میجارټي او په اکثریت باندې چې کوم ځای کې د مسلمانانو اکثریت دی هغه به د مسلمانانو پاکستاني، ابه پاکستاني چې کوم ځای کې د هندوانو اکثریت دی ابه د هندوانو وي. چې کله خبره دله راله دته وي قادیانان ته وي تاسو راته ووایئ چې تاسو مسلمانان یې که غیر مسلمي یې، که تاسو مسلمانان یې دا علاقه به موږ حواله کړو چاته؟ دا به پاکستان ته حواله کړو. که تاسو ځان ډکلیر کړ چې موږ مسلمانان نه یو دا به موږ هندوستان ته حواله کړو. فیصله د په خط باندې شوه. کله چې خط دته پرېوته او جرګې او عزتمندو کمیشن دته خط کېښوده هغه خط نن هم موجود دی. د په هغه دستخطو کې وي قادیانان مسلمانان نه دي. په دغه بنیاد ګورداسپور دا علاقه د قادیان د پاکستان نه لاړه هندوستان ته او دا هسې نه وتلې. دا انتخاب بې سوچه نه دی شوی. دغلته چې کله دغه لار جوړه شوه نو کشمیر ته چې دا څومره اوسه پورې هندوان زموږ مسلمانان کشمیر هغې مظلوم او هغې مغلوب کړل او هغې بېعزته کړل او هغې زودکو کړل، قتل یې کړل، شهیدان یې کړل. دا ورته هم په دغې لار باندې لاره راله او دا مقبوضه کشمیر او آزاد کشمیر او دا زردا ګورداسپوره دا کوریډور چې مخکې حکومتونو کې کولاو شو دا هسې بې سوچه نه دي. عزتمندو زموږ اکابر د خدای په قبرونو کې سره د خاورو بخي
شورش کاشمیری فرمای وی دلته به یو عجمی اسرائیل جوړیږي څنګه چې عربي اسرائیل دی نن دغه اسرائیل د عربو د 10 کروڑ عرب د پاسه ناست دي او عزتمندو وینې تسکي ماشومان ورله قتلی او بچي ورله شهیدانوي هېڅوک نشته چې پوښتنه وکړي ژوندون ممې تر څو د انتظار غېږو کې مري سورلال د بدخشان نور د خامار غېږو کې مري وړې وړې سلګې وړې وړې لتې وهلې بچي د خاروګانو د چینار غېږو کې مري د خپلې بېوسۍ بدرتا سوایم مرګرو سلګې سلګې جانان مې درې بار غېږو کې مري خو هغه ته په تندي د شهادت مهر پکار دی چې څوک د خپل د یار او د دیار غېږو کې مري ادرمنو دا عجمی اسرائیل با یو دلته جوړیږي شورش کاشمیری سے فرمای دې پس سامراجي قوتونه دي څنګه چې هغه اسرائیل عرب قبضه کړی دي دا اسرائیل بد عجم د سر د پاسه ناستی او دلته به کله سکھ صدري وزیر اعظم به قادیانی وي کله به صدر قادیانی وي وزیر اعظم به سکھی او د کېږي نه پښتنو مسلمانانو من همیشه هر قسمه سومنات له بوتان مات کړي دي قادیانانو ته وایو څنګه چې دلا قادیان دړې وړې که څنګه چې لره ربوه په چناب نګر بدله کړه داسې بس تاسو د عجم اسرائیل د اسلام په خلافت او امارت اسلامي باندې بدلو انشاءالله وایي منګه به ودنیو منګه ویخو زمونږ په هر شي باندې نظر دی الحمدلله زمونږ اکابر دوی نه دي پرېښې په کلو کې ورته جلسې کړي دي امیر شریعت سید عطاءالله شاه بخاري 1934 کې 3 لاکھ مجمع بوتله د قادیان په کلي کې ختم نبوت کانفرنس وکړ متکلم اسلام شانور شاه کشمیری عدالت کې ولاړ دی عدالت کې هغه طرف ته د قادیانانو وکیل دی دلته د اسلام د مسلمانانو د ناموس د ختم نبوت د رسول الله وکیل انور شاه ولاړ دی بیا عزتمندو دی بوډا دی نهیب دی کمزور دی په دغه دوران کې دلایل یو بل سره وایي جج مظاهره کوي ګوري دا ټول عدالت نظاره کوي په دې دوران کې قادیانی د خپل مرزا دپاره دلایل وې حضرت شاه صاحب جلال کې راغی ورته وایي که ته غواړې نو ستا مرزا خو په اور د جهنم کې سوځي او لمبې پې بلیږي هغه وایي زما د موکل توهین یې وکړه جج صاحب دې سړي زما د موکل توهین وکړه ورته وی جج صاحب ورته وی شاه صاحب وی تاسو د دې توهین وکړه ورته وی که ته غواړې نو په دې عدالت کې وی درته وښیم جج صاحب چې مرزا په جهنم کې په لمبو کې سوځي خاموش شروع تدبیم روته عدالت برخاست شو شاه صاحب خلکو نیولې ډېر کمزور ډېر زیات کمزور دی او ډېر زیات نه پو او ډېر عمر کې دی چې کله کېناسته ډډۍ والا او د ډېر ستومانۍ د لرې نه دې مقدمې له راغلی او تللی نه شو قدرمنو بیا ورته چا وی شاه صاحب ډېره غټه خبره دې وکړه که هغه ویلې چې عدالت کې راته وښیه تا به څه کول ورته وی سادهګانو ستاسو څه خیال و چې دغلته بوډان ورشا خبرې کولې نه دی د محمد رسول الله د ختم نبوت او د ناموس وکیل خبرې کولې زما د محمد رسول الله په ناموس دومره ناز دی که ما ته د جج د خولې د شونډو د رب نه معلوم شوې وه چې ما ته عدالت کې وښایه نو ما به انشاءالله د عدالت کې ورته خولې په جهنم کې به سوځېده پیر مهر علی شاه صاحب نور الله مرقده یو قادیانی مناظره وه باس مباحثې دوران کې دا قادیانی پیر مهر علی شاه صاحب ته وایي راځئ او لوړ اړنګ لا سړی به وګورو د هغه به لاسونه خپینې ړوند کوڼ به او هغه نه به تپوس وکړو چې یاره دا مسلمانان په حق دي که قادیانان په حق دي حضرت پیر مهر علی شاه صاحب ورته وایي وی دا لوړ اړنګ لا کې خو بیا هم سا شته راځه دې هدیرې ته به لاړ شو دغلته به اوس یو جنازه راشي په کټ کې به یو مړی پروت وي انشاءالله د هغه مړي نه به تپوس کوو د هغه مړي په خولې به دا ګوی راځي چې محمد رسول الله آخري نبی دی قدرمنو زمونږ دا اکابر دي اولئک آبائی فجئنا بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع حضرت امیر شریعت عدالت کے ولاړ دے عدالت کے ورته جج وہی اے شاہ صاحب تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں تمہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے اور توئی جج صاحب دسر نے پٹکی یو ولتا ہو یو ولی پرانست ټول تکے ورته پرانست ورته وی جج صاحب زد محمد الرسول د ناموس تپارا هر ټیم مرګ ته تیارم زه چې د کور نه راتلم ما کفن په خپل سر د پټکي په شکل کې راوړی دی قدرمن دا زمونږ کابر دي انشاءالله تاسو نه هم دا زمونږ د دې ځای واده ده چې د نبي علیه السلام د ناموس خبره راشي د ختم نبوت خبره راشي نو انشاءالله کرم ټول به بیا د دې علما کرامو په لاس او چغه باندې پاسه که نه به باسه انشاءالله